الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. أيها المؤمنون، إذا تدبرنا في آيات الله تبارك وتعالى آية تلو آية، تلفتنا كل آية إلى أن نتدبر في عظيم قدرة الله عز وجل وحكمة الباري جل في علاه، وأنه لم يخلق شيئا هباء ولا هملا، كما أنه لم يخلق الإنسان إلا لغاية عالية، ألا وهو عبادته جل في علاه، وقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وددت أن ألفت انتباهكم إلى آية في كتابه تدعونا إلى التدبر في ملكوته وفي خلقه، في سورة كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يقرأها في يوم الجمعة وفي الأعياد، ألا وهي سورة الغاشية. وفي هذه السورة يدعونا الله عز وجل في النظر إلى 4 مخلوقات. قال تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. هذه المخلوقات العظام لو أردنا أن نتطرق إلى كل منها على حدة لا نخرج منها في خطبة أو خطبتين أو 3، لكن نأخذ اليوم منها مخلوقا عجيبا دعانا الله عز وجل إلى النظر فيه والتدبر في خلقه، ألا وهو الإبل. هذا المخلوق العجيب يتميز بعدة مزايا من سائر البهائم، حيث أنه ذكر في القرآن عدة مرات، في قصص الأنبياء قديما وحديثا. عندما أخبرنا الله سبحانه وتعالى دعوة صالح قومه إلى عبادة الله عز وجل وطلبوا منه المعجزات، أخرج الله سبحانه وتعالى من صخرة صماء إبلا، ودعاهم أن يتعاملوا معها تعاملا حسنا وأن لا يمسها بسوء، لكنهم خالفوا أمر الله عز وجل فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة.
وفي آية أخرى خص الله سبحانه وتعالى هذا المخلوق من بين الحيوانات وشرفه بأنه يهدى إلى بيت الله الحرام فقال والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وأراد كل من الأنصار أن يضيف النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم دعوا الناقة فإنها مأمورة. هذا المخلوق العجيب فيه منافع للناس تحمل عليه الأثقال ويشرب لبنه ويؤكل لحمه ويوقد بعره ويستفاد من وبره ويتداوى بأبواله وألبانه. هذا المخلوق العجيب مع أنه عظيم جسمه وقوي عضلاته يقود طفل مجموعة من الإبل وتصونه أو تسوسه النساء. لم يدعني الله عز وجل إلى النظر في هذا المخلوق العجيب إلا لما فيه من التميز. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، كيف خلق أرجله، وكيف خلق سنامه، وكيف خلقت حوافره، وكيف خلق أنفه وشفتاه، وكيف خلق عنقه، وكيف يتغير شعره من وقت إلى وقت، وكيف أنه يتحمل المشاق ويقطع الصحاري والقفار، كيف أن الله سبحانه وتعالى سخره للإنسان، لكنه إذا هاج إذا غضب عض هذا الإنسان الضعيف وقضى عليه. أحبتي في الله، الله سبحانه وتعالى بقرآن ውስጥ ወደ ፈጠራቸው በርካታ ፍጥረቶች እይታችንን በትክክል ዞር እንድናደርግ እንድናስተነትን ጥሪ ያቀርብልናል። ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በብዛት ጁምዓ ቀን ከሚቀሯቸው ሱራዎች ውስጥ ሱረቱል ጋሺያ ይገኛል። هل أتاك حديث الغاشية። በዚህ ምዕራፍ ውስጥ አላህ ስብሓንሁ ወተዓላ ወደ አራት ወደ ፈጠራቸው ታላላቅ ፍጥረቶች እይታችንን እንድናዞር ትኩረታችን እንድናዞር አይተናቸው እንድናስተነትን ጥሪ ያደርገልናል። የመጀመሪያው ግመል ነው። አፈላ ينظرون إلى الإبل ወደ ግመል አይመለከቱምን? ግመልን አያዩአትምን? كيف خلقت እንዴት እንደተፈጠረች። ቀጥሎ ሰማይ፣ ተራራ፣ ቀጥሎ መሬት። ለእያንዳንዱ ኹጥባ በዛሬ በአንድ ኹጥባ አንጨርስም አራቱን። ለእያንዳንዱ አንድ ኹጥባ ብናደርግ ራሱ አንጨርስም፣ በአራት ኹጥባ አያልቅም።
ሰፊ ነው በቁርአን ውስጥ እነዚህ ነገሮች በተለያየ ቦታ በተለያየ አገላለጽ የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ኃያልነትን ችሎታን ጥበብን ለማሳየት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወደ እነዚህ ፍጥረታት ትኩረታችንን እንድናደርግ ዝም ብለን እንዳናልፋቸው በየጊዜው እንድናያቸው እንድናስተነትናቸው አላህ ጥሪ ያደርግልናል ዛሬ አንዱን እስቲኒ ስለ ግመል ምናልባት አብዛኞቻችን ቆላማ ያገሪቷ ክፍሎች በብዛት ስለሚገኙ አንዳንድ እዚህ ከተማም ስለሚመጡ እናያቸዋለን ግመልን አላህ ከሌሎች እንስሳት በተለየ መልኩ በቁርአን በበርካታ ቦታዎች ጠቅሶልናል አንዱ ቀደምት በነበረ ታሪክ ውስጥ ነው ነብዩ ሷሊህ አለይሂ ሰላም ህዝቦቹ ወደ ተውሂድ ሲጠራቸው እስቲ ተአምር አሳየን አሉት እዚህ ከዚህ አለት ውስጥ ግመል ይውጣልን አሉ ወተቷ የምትታለብ ልጅ ያላት የሆነች አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እሺ ብሎ አወጣ ከአለቱ ተሰንጥቆ ግመል ከውስጥ ወጣች በአንዳንድ ቅሳ ላይ ከልጅ ዋጋ ወጣች በአንዳንዱ ላይ እርጉዝ ነበረች ከወጣች በኋላ ወለደች ራሱን የቻለ ሰፊ ቅሳ ነው አትንኳት ብዙ ውሃ ስለምትጠጥ لها شرب ولكم شرب يوم معلوم አንድ ቀን እናንተ ከኩሬው ጠጡ ሌላ ቀን እሷ ትጠጣ በክፉ አትንኳት ሰዎቹ በጣም ሙጅሪሞች ትዕቢተኞችና አመፀኞች ስለሆኑ فعقروها قد ወጓት إذن بعث أشقاها ከሰዎቹ መካከል ልበደረቁ ተነስቶ ወግቶ ገደላት ሰዎቹም በዛ ምክንያት የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala عذاب ወረደባቸው አንዱ ቁርአን ላይ ዛኔ ተገለጸችው በጥንት ታሪክ ውስጥ ማለት ነው ሌላው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ታላቅ ሐጅ ጋር አያይዞ ወደ ካዕባ ወደ አላህ ቤት ከመነዱ መስዋዕቶች ውስጥ አንዱን ግመልን ነው የጠቀሳት ወልቡድነ جعلناها لكم من شعائر الله እንደምትነዳ እዛ ስትቀርብ እንዴት መታረድ እንዳለባት ዝርዝር ነገር ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የነገረን ማለት ነው ከዛ በቁርአን ላይ አላህ የግመልን ፋይዳ ብዙ ቦታ ላይ ነገረን وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس وعليها وعلى الفلك تحملون تلالاك شكموچن በመርከብና በግመሎች ላይ ጭናችሁ ትሄዳላችሁ አንድ ግመል ከ200 እስከ 400 ኪሎ ግራም ሊሸከም ይችላል አፈጣጠሩን ስንመለከት ከሌሎች እንስሳት ይለያል ቁመቱን ይዩት እርዝመቱን ለመጫን ስንፈልግ ግን እናስተኛዋለን ይታዘዛል وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه أقرتوتنا الله سبحانه وتعالى أسرع جمل عند سو ويما عند إنسان بعند جمر كفيت يقطته تكتلوت يدا لي الله تسخيرنا سيامس እኮ ማቆሚያ የለውም የተቆጣ ጊዜ ያፈነገጠ ጊዜ ባለቤቱን ሳይቀር ጨፍልቆት ነው የሚገለው ጭንቅላቱን እንዲዙ የትም ሄዶ ሊያመልጥ አይችልም በሰላሙ ጊዜ ግን ህፃናት ሴቶች ጎትቶት ይሄዳሉ የውሃ ኮንሰምሽኑ በጣም ከፍተኛ ነው ውሃ በብዛት ይጠጣል ውሃ ሳይጠጣ ቀናትንም ይቆያል እግሩን አላህ ሲፈጥረው ድፍን አድርጎት ሾናውን ከዛ አሸዋ ላይ እንዲራመድ ደንዳና አድርጎት እንዳያቃጥለው እንዲሄድ አደረገው እርጥበት ላይ ግን መንቀሳቀስ አይችልም ለዚህ ነው የቆላ እንስሳ ነው ተብሎ በብዛት የሚገለጸው ማለት ነው ከግመል አጃይቦች ውስጥ አንዱም የሚጣል አካል የለውም ጭነት ይጫንበታል ሰው ይቀመጥበታል ይጓዝበታል ስጋው ይበላል ወተቱ ይጠጣል ቆዳው ለተለያዩ አገልግሎቶች ይውላል ሽንቱ መድኃኒት ነው
ወተቱ መድኃኒት ነው ለበርካታ ኢንፌክሽኖች ለበርካታ ህመሞች ሽንቱም ወተቱም መድኃኒት ነው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በኮሌራ የተጠቁ ሰዎችን የግመል ሽንት እንዲጠጡ አዘዋቸው ድነዋል ዛሬም ድረስ ሙጀረብ ነው አንዱ መካሉ ምጣል ነገር የለውም አንዳንዱ እንስሳ የሆነ ፓርቱ ለምሳሌ ከብቶችን ጭነተን ጭንባቸው ቆዳቸው ወተታቸው ምናቸው እንጠቀመውናል ሽንታቸውም የተለየ እንትና የለውም ይሄ ግን ትጭንበታል ቆዳውን ትጠቀማለ ስጋውን ትበላለ ወተቱን ትጠጣለ ሽንቱን ምንም የሚጣል ነገር የለውም ማለት ነው hatta አረቦች አንዳንድ ገጠር አካባቢ ደግሞ ኩሱንም አድርቆት ለማገዶነት ይጠቀሙበታል ምንም የሚጣል ነገር የለም ማለት ነው ይሄ እንስሳ አጂብ የሆነ እንስሳ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت لمن آيهم ዝም ብሎ ተገባችን ሲያልፍ በሆነ ነገር ስናይ አይተን ብቻ ማለፍ የለብንም ማለት ነው ይሄ ግዙፍ እንስሳ ምን መገበውን ነገር ስታዩ እዚህ ግባ የሚባል ነገር የለም እሾሃማ ከሆነ ነገር የሆነ ነገር ይለቃቅማል ኤክስትራ የተለየ ጭማሪ የሚመገብ ብዙ ነገር የለውም ከ40 ዲግሪ በላይ በሆነ ሙቀት ውስጥ ምንም ሳያልበው ይንቀሳቀሳል በሙቀት ጊዜ ጸጉሩ ፀሐይን ሪፍሌክት የሚያደርግ እንዲያንጸባርቅ የሚያደርግ ጸጉር ነው የሚበቅልለት ኃይለኛ ሙቀት ጊዜ ይሄ ጸጉሩ ይቀየራል በብርድ ጊዜ ደግሞ ሙቀትን መያዝ የሚችል አይነት ጸጉር ነው የሚበቅልለት ከጊዜ ወደ ጊዜ ይቀያየራል ቆዳው ማለት ነው ይሄ ጸጉሩ ቆዳው ላይ ያለው ጸጉር عجيب الله سبحانه وتعالى ኃያል ነው በእያንዳንዱ በሚፈጥራቸው ፍጥረታት ውስጥ ደርሳለው ተደብር የምናደርግ ከሆነ ትምህርት አለው በውስጡ ላይ ማለት ነው ግመል ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ዘንድ አንድ ጊዜ ለሐጃ ብሎ አንድ አጥር ውስጥ ገቡ አንድ ግመል እየሮጠ ወደ ረሱል ሰላም መጣ እያነባ እያለቀሰ ረሱል አለይሂ ሰላም እጃቸውን አንስቶ ግንባሩ ላይ ያደረጉ ያሻሹት አስቆሙት እንዳለቅስ የዚህ ግመል ባለቤት ማን ነው ብሎ ጠሩ አንድ ወጣት ከርሻ ቦታ ብቅ ብሎ የኔ ነው አላቸው ግመሉ እየከሰሰ ነው አሉት አታበላውም አታጠጣውም ከፍተኛ የሆነ ጭነት ነው ብጭንበት ብሎ እየከሰሰ ነው ኺታመር ነው ያለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለሰው ልጅ ካገራቸው ነገሮች ውስጥ አንዱ ይሄ ነው ማለት ነው ምድር ላይ በሰማይ ካሉ ያሉ ነገሮችን አገራውላችሁ ለናል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አግርቶልናል ምን ያክል እየተጠቀምንበት ነው ምን ያክል በእነዚህ እንስሳት ተፈኩር እያደረግን ነው ያለነው أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت ቀጥሎ ነው ሰማይ መጣው ቀጥሎ ነው ተራራ መጣው ቀጥሎ ነው መሬት ወደ መሬት ለምን ግመልን አስቀደመ ስትል ቅርባችን ስለሆነ ጧት ማታ ማየት የምንችለው ስለሆነ ያፍንጫው አፈጣጠር የከናፍሮቹ አፈጣጠር ጆሮ የአይኑ አቆራረጥ ከሌላ እንስሳ ይለያል ቅዱ ራሱ ከሌሎች እንስሳት ይለያል عجيب የሚሆነው በዚህ ነው ማለት ነው ቁርአን ላይ ሲጠቀስ እንዲሁ ለቀልድ ለጫወታ ዝም ብለን አንድ ብቻ ቀርተን እንድናልፈው አይደለም ማለት ነው እንዳንድ ጊዜ ቁርአን ውስጥ የሚጠቀሱ ነገሮች ጥልቅ የሆኑ ብዙ ምርምር ብዙ ጥናት የሚያስፈልጉ ነገሮች ናቸው የግመል ወተት የቅባት ኮንተንቱ በጣም ዝቅተኛ ነው ረጅም ጊዜ መቀመጥ የሚችል ነው ሳይበላሽ መልኩ ሳይቀየር እሱን ብቻ ጠጥቶ ሰው ምንም ምግብ ሳይመገብ ረጅም አመታትን መኖር ይችላል ምንም ሌላ ነገር ሳይመገብ ጤነኛ ሆኖ ጠንካራ ሆኖ
በረሃ አካባቢ ቆላ አካባቢ የሚኖሩ ወገኖቻችን ብዙዎቹ ከሌላ እህል ጋር ብዙ አይተዋወቁ ብዙ ሊትር የመታለብ እድል አለው በቀን እስከ 3 ጊዜ ይታለባል ጠዋት ቀን ማታ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والبر الكريم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أحبتي في الله ينسسا الله سبحانه وتعالى بقرآن بتلايو بوتا وچلاي ستكس سولج يا الله سبحانه وتعالى هيال النت طببن النت እውቀቱ የላቀ ሰው ልጆች የማያካልሉት የማያካብቡት መሆኑን ልነግረን ስፈልግ ሩቅ እንድንሄድ ሳይሆን አጠገባችን ባለው ነገር ቆም ብለን እንድናስተነትን ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚያደርገው ይህ እንስሳ በብዙ ሀገራት ላይ የተለያየ ዝርያ ነው ያለው ባለ አንድ ሻኛ አለ ባለ ሁለት ሻኛ አለ ቀለማቱም እንደዛው እንደያገር እኛ አንድ አይነት ቀለም ነው የምናቀው እዚህ ሀገር ላይ ቀይ ወይም ደግሞ የሆነ ደብዘዝ ያለ ቀላት ያለው ሌላ ሀገር ስትሄድ ጥቁርም ያለው አለ ነጭ ያለውም አለ ቁመቱም እንደየሀገራቱ በጣም አጠር ያሉ አሉ በጣም ግዙፍ የሆኑም አሉ ጸጉራቸው በጣም ረጃጅም የሆኑም አሉ በጣም አጫጭር የሆኑም አሉ ከተለያዩ አካባቢዎች ጋር እንድስማማ አድርጎ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የፈጠረው ይህ መخلوቅ ለሰው ልጅ በብዙ መልኩ መጥቀሙ እንዳለ ሆኖ አካባቢም ጭምር ኢኮ ባላንሱንም እንዲጠብቅ ጭምር ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በተለያዩ ቦታዎች ላይ ፈጠረው ዝም ብሎ መኖራቸው በራሱ ምድር ላይ ያሉ የተለያዩ እንስሳት በተለያየ ቦታ ላይ ሲፈጠሩ በብላሽ አይደለም እባብ የሆነ ቦታ ላይ በብዛት ሲፈጠር የሆነ ቦታ ላይ ትንኝ በብዛት ሲፈጠር የሆነ ቦታ ላይ ዝንጀሮ በብዛት ሲፈጠር ሁሉም እንስሳት በዚህ ምድር ላይ ተፈጠሩ ነገሮች በሙሉ በብላሽ አይደለም ሰው ልጅንም እንዲጎዱ ሰው ልጅንም እንዲያስቸግሩም አይደሉም ጥቅም አላቸው አንደኛው ባይኖር ኖሮ ሌላኛው ምናልባት ለሰው ልጅ አደገኛ ይሆን ነበር አንደኛው ባይኖር ኖሮ ሌላኛው ምናልባት በዚህ ምድር ላይ ጠቃሚ የሆኑ ነገሮችን ያወድም ይሆን ነበር ለዚህ ነው ያንዳንዱ በዚህ ምድር ላይ የተፈጠረው እኛ ጎጂ ናቸው ብለን የምናስባቸው መጥፋት አለባቸው ብለን የምናስባቸው ከጠፉ በኋላ ለምሳሌ አይጦች በጣም ጎጂዎች ናቸው ብዙ ጥፋት ነው የሚያስከትሉት ነገር ግን እነሱ ባይኖሩ ኖሮ ብዙ የሚበላሹ ነገሮች ደግሞ አሉ በዚህ ምድር ላይ የሆነ ነገር ላይ አይጦችን በዚህ መልኩ አጥፍቶ ለብዙ ችግር ተጋልጦ እንደገና መልሶ አይጥን ወደ ማርባት ድረስ የሄዱበት ተጨባጭ አለ አይ ቲንክ ላቲን የሆነ ነገር ላይ እኛ ስናይ ጎጂ የሚመስሉ ነገር ግን አላህ እዚህ ምድር ላይ በህክማ በጥበብ ፍጥረታትን የፈጠረ ስለሆነ ባላንስ ለማስጠበቅ ብሎ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሁሉንም የፈጠራቸው ያንደኛው ከምድር ገጽ ላይ መጥፋት የሆነ ቦታ ላይ የሆነ ትልቅ ክፍተትን ይፈጥራል ማለት ነው
ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين مفتر مسونا ميشاون ميادرك ميازبتم السنو جيتاتنا الله سبحانه وتعالى طرات تقباو يا ألماتو جيتا ألا صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن أصحاب نبيك محمد وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم من أرادنا وأراد ديننا بسوء فأشغله في نفسه فرد كيده في نحره واجعل تدميره يا قوي يا متين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع